ngày nay nhưng mà thưa cái presentation vì project REST API bao nhiêu mối để thưa tệ tông nâng chấm nối chấm nái nâng chấm nành chẳng project bao nhiêu mà mê tràn tế cứ mình function mà chân đối chia user còn ai register hay còn ai login về này còn login về nên generate token môi hay còn ai create transaction xem chia chấm nối chấm nái bạc quạt hay còn ai mơ chấm nành và tao bị quạt create chấm nối chấm nái bạc quạt hayនៅក្នុង folder structure របស់ project របស់ខ្ញុំមានដូចជា folder controller middleware model និង folder route អញ្ចឹង folder controller របស់យើងមាន2 file មាន file out controller អញ្ចឹង file out controller នេះគឺ handle ទៅលើ request HTTP ពាក់ព័ន្ធនឹង authentication មានដូចជា user register login ហើយនឹង generate JWT token ហើយ file transaction controller នេះគឺ handle ទៅលើ request HTTP ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង transaction transaction service ផ្សេងៗដូចជាគាត់ create income outcome ហើយគាត់អាច find transaction របស់គាត់ហើយគាត់អាចមើលពីចំណេញរបស់គាត់បានហើយ folder middleware នេះគឺមានមួយ file out middleware អញ្ចឹង file out middleware នេះគឺ handle ទៅលើ authentication មើល handle ទៅលើ token valid ឬក៏ invalid អញ្ចឹងបើសិនជា user គាត់ log in ទៅ token របស់គាត់ valid มันគាត់អាច create transaction ផ្សេងៗនឹងបានតែបើសិនជាអត់ token នឹង invalid គឺក៏អត់អាច create transaction អីផ្សេងៗនឹងបានទេអញ្ចឹង folder model មាន2 file transaction model ហើយនិង user model អញ្ចឹង transaction model នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង model transaction data ដែលមានដូចជា ID user ID type amount node ហើយ file user model នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង model user data ដែលមានព័ត៌មាន user ដូចជា ID username password អីហ្នឹងហើយមាន function create user generate password ដែល generate hash password នៅពេលដែលគាត់ register ហើយមាន find username ហើយមាន check password ហើយសម្រាប់ folder route គឺយើងមាន2 file ដែរហើយ file ទី1 out route នេះគឺ handle ទៅលើ URL path របស់ authentication ដែលមាន register ហើយនិង login ហើយ file transaction route នេះគឺ handle ទៅលើ URL path របស់ transaction ហើយ file go mode នេះគឺជា file ដែល handle ទៅលើ go module ឬក៏ go dependency ហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយ main.go គឺជា file main គឺជា file main ដែលយើង run project របស់យើងទាំងមូលអញ្ចឹងនៅក្នុង file main ហ្នឹងមាន connect ទៅ MongoDB ហើយ DB យើងឈ្មោះ finance នេះហើយមាន initialize user service out controller transaction controller ផ្សេងៗហើយនឹងមាន function MongoDB សម្រាប់create Mongo client time out 10 second មាន ping ទៅ Mongo តើ Mongo វាដើរអត់ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ run project របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះ run
run បញ្ជីរបស់ខ្ញុំ run នៅលើ port 8.81 អញ្ចឹងខ្ញុំមកបើក Postman មកតពីបើក Postman ហើយនេះខ្ញុំធ្វើការ register អញ្ចឹង register ខ្ញុំរើសយកអាកន្លែងនេះយក post method ហើយ localhost 8.81 ហើយ /register អញ្ចឹងនៅក្នុង register ហ្នឹងខ្ញុំរើស header content tab ហើយ value application /json ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងgive body ឲ្យវា row body json អញ្ចឹង register របស់យើងមាន username password អញ្ចឹងខ្ញុំ send request ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះវានឹងបើសិនជាយើង register បានជោគជ័យវានឹងបោះ message មួយ user create អញ្ចឹងយើងទៅ refresh នៅក្នុង Mongo របស់យើង database ហើយ collection user នេះយើងនឹងឃើញមាននេះខ្ញុំបង្កើតមុនហ្នឹងនេះឈ្មោះ DB ហើយ password របស់យើងត្រូវបាន hash អញ្ចឹងយើងបង្កើត user នឹងបានហើយតមកទៀតយើងទៅធ្វើការ login អញ្ចឹង login គឺយើងត្រូវការប្រើ message post ដែរដើម្បី create login អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមិញpassword ហើយខ្ញុំ send អញ្ចឹង header របស់យើងគឺយើងរើសដដែល content type ហើយនឹង application JSON ហើយយើងបោះ body ហ្នឹងទៅ password អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង log in ទៅវានឹងបោះ token ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើង copy token ហ្នឹងមកហើយយើងនៅពេលដែលយើង log in បានជោគជ័យយើងទទួលបាន token ហើយយើងនឹងទៅ create transaction income ឬក៏ outcome ហ្នឹងអញ្ចឹង header យើងរើសយក authorization ហើយបន្ទាប់មកយើង pass token ដែលយើង log in មុនហ្នឹងអញ្ចឹង token ហ្នឹងគឺយើង set limit វា10 second វា time out បន្ទាប់មកទៀតយើងរើសយក content type application JSON នេះមកហើយ body យើង create មកអញ្ចឹង type នេះយើងដាក់ income មុនមកខ្ញុំដាក់ 1000ហើយខ្ញុំដាក់ថា salary អញ្ចឹងខ្ញុំចុច send ទៅអញ្ចឹងនេះបើសិនជា transaction យើង success វានឹងបោះ message transaction create តពីយើងបាន create transaction income របស់យើងជោគជ័យហើយយើងទៅ refresh នៅក្នុង database មើលcreate អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ transaction មួយដែលខ្ញុំបាន create ហើយវាអត់ចូលមកអញ្ចឹងនេះ transaction ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញហ្នឹង
ហើយវា income ហើយ1000ហើយនឹង note របស់វា salary អញ្ចឹងយើងទៅ create outcome មួយទៀតចឹង outcome របស់យើងអត់200យើងទិញទូរស័ព្ទចឹងយើង send មក transaction create ចឹងមានថាយើង create outcome success ហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុង database វិញអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ transaction វាលោតមក2អញ្ចឹងដោយសារតែមុនហ្នឹងយើងបង្កើតតែមួយហើយមុនហ្នឹងយើងបង្កើត outcome មួយទៀតអញ្ចឹងវាឡើង2នេះវាមាន outcome និង income ហើយបន្ទាប់ពីយើង create outcome និង income ហើយយើងទៅមើលចំណេញរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមានលុយ 1000 ហើយយើងចំណាយ200ទៅទិញទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងមើលថាយើងនៅសល់លុយប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើយើងចង់មើលទៅលើប្រាក់ដែលយើងសល់នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ method get ដើម្បី fetch data ពី database ហ្នឹងlocal host 8 1ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើង slash transaction នៅក្នុង transaction ហ្នឹងយើងមាន balance ចឹង slash balance មកហើយសម្រាប់ header គឺយើងរើសយក authorization ហើយនឹង token អញ្ចឹង token ដែលយើង login មុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ token នឹងអត់ត្រូវទេវានឹងអត់ fetch data ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងដូរ token មកព្រោះដោយសារនេះ token 2ថ្ងៃខ្ញុំតេស្ត2ថ្ងៃហើយបន្តមកទៀតយើងចុច send មកនេះអញ្ចឹងវានឹងបោះ balance វានឹងបោះbalance ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងនេះ income របស់យើង 1000 ហើយយើងទិញទូរស័ព្ទឲ្យ200 outcome របស់យើង200តមក balance ដែលយើងនៅសល់គឺ800អញ្ចឹងបញ្ជីរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន